चंडीगढ़ पंजाब दी राजधानी। पंजाब च रहन वाले हर छोटे मोटे शहर ते कस्बिਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ कि +2 करके चंडीगढ़ एडमिशन लवांगे, कमरिਆਂ 'ਚ रहांगे ते नज़ारे लुटांगे। यही सोच के ये मुंडे चंडीगढ़ आए ने, डिम्पी बराड़ ते शरण धालीवाल। इन्हां दी जिंदगी दीयां लहरां बहरां च जवार भाटा आउण वाला, जानी कि हाई टाइड। हुण बाकी वो नीली छतरी वाला जानदा कि उस जवार भाटे दा इन्हां दी जिंदगी ते की असर पैना। शर्मा जी दा फोन आ गया सीगा, कहंदे मुंडे चंगे हैगे है। मैं क्या ठीक है, किराया शिराया टाइम ते देणगे। आ फ्रिज है, ठंडा पानी पियो, बर्फ जमाओ, जो मर्जी करो। आ पुत्त अलमारी वेख बड़े चाह नाल बनाई सी मैं, सारी बाहर दी क्रोकरी आ। डाइनिंग टेबल ते खाओ पियो आराम करो। आ बेड हैगे, यूज कर सकदे हो। आ गद्दे ने, आ भी यूज माड़े जे गंदे हैगे, सफाई सफुई करा लेना। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं। हाँ पुत्त, आ सेट ही है। थक जाओ आराम कर लेना। ये दिल्ली तो लेके आई सीगी मैं। ओ वेखो सामने करीदा कपूर दी फोटो भी लगी हुई है, वेखी जाओ ते इंजॉय करो। आ अलमारी है, आ तुसी यूज कर सकते हो, कपड़े कुपड़े रखो। आंटी आ बोतलां कदी कदी शर्मा जी पी लेंदे हुंदे सीगे, इत्थे लुको दिंदे होने आ। ओए मोया मर जाणिया, वेखदा की पिया, बाहर सिट के आ इन्हां नूं। अच्छा अंकल हाकी भी खेडदे होने। नहीं नहीं, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸੀਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਟੌਪਰ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ। ਮਰ ਜਾਣਿਆ, ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਆ। ਜੇ ਸੰਧੂ ਹੋਣੀ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਜੀ ਫੇਰ? ਉਹ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਾ, ਥੋੜੇ ਹੱਡ ਹੋਲੇ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਆਈ। ਬਈ ਸੰਧੂ ਖੇਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਸੀ। पैसे एडवांस चाहिए बाबूजी, बाद में आप लोग तो चले जाते हो, मेरे पास रह जाती हैं 2-4 शर्टें, वो मुझे खुद को पहननी पड़ती हैं। और ले ला पैसे। कितने नंबर कोठी से उठाने हैं? 22 नंबर चों। संधू पाजी वाली? हाँ हाँ आहो। रहने दो, आ जाएंगे पैसे, कोई बात नहीं, आ जाएंगे, पैसों की कोई चिंता नहीं। लो भी होर गल्लां दियां गल्लां, स्कूल तो कॉलेज, कॉलेज तो यूनिवर्सिटी, सारा कुछ बदल गया, पर चाह ब्रेड ते चटनी सेम स्वाद। सही गल है भाई। भाई अज क्लासां पूरियां, कल तो सहेली ते मोहर ला देनी एन पक्की। पहले ही मन लेनी, बाद च एवें रौला पैंदा रहिंदा। ओ खड़ा हो जा। की हो गया? कंग है प्रधान दा राइट हैंड। चाचा आ चाह नाल परौंठे भेज। हाँ भी न्यू एडमिशन? हाँ जी। आ जाओ इधर, आ जाओ, लाइन बना लो, आ जाओ। वेरी गुड। होस्टल नंबर केड़ा? होस्टल नहीं वीरे, बाहर रूम रेंट ते लिया। सैक्टर दा हो कोई? 34 सैक्टर है जी, 22 नंबर कोठी है जी। केड़ी? 22 नंबर जी। संधू भाई वाली कोठी च रहने हो? हाँ जी भाई। साले थोनू नहीं पता तुसी कित्थे रही जाने हो? वो तो बहुत भागां वाली जगह है। असीं तां तरसदे हुंदे सी भी कदों संधू भाई कहे आजो महफिल लाइए। कंग किसे वेले भी नेरे सवेरे कोई लोड़ होवे आके मिल लियो, पहल दे आधार ते गल सुनी जाऊगी। आज जिन्ना भी तामा जामा तुसी देख रहे हो ना, सारा संधू भाई करकी है। चलो ध्यान रखियो। चाचा आ छोरा दा खाता चला ली। ਲੈ ਵੀ ਫਿਰ ਮਿੱਤਰਾ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹ ਸ਼ਰਨਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸਾਲਾ ਸੂਤ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਧੂ ਕੌਣ ਹੈ ਕੌਣ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੀ ਚੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਪੂਰੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਆਂਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹੋਣਾ ਸੰਧੂ ਟੌਪਰ ਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਉਦੀ। ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ
ਸੰਧੂ ਬਾਈ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। किस खुशी में जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं? कितना थारा संधू? ਕਿਹੜਾ ਸੰਧੂ ਬਾਈ ਜੀ? अरे बावली पूछ। थारा फूफा। SAN टी आओ संधू। ये बता अंग्रेजी मां। ਮੰਮੀ ਦੀ ਸਹੁੰ ਜੀ ਸੱਚੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜੀ। तू बता। ਮਾਈ ਡੀਅਰ ਬਿਗ ਬ੍ਰੋ ਆਈ ਕਮ ਟੁਡੇ ਨਿਊ ਕਿਰਾਏਦਾਰ। नो पता सच्ची जी। अरे बावली पूछ। गोली डालांगा आगे से निकलेगी कहाँ से, जो तो सलमान भाई ने भी बता रखा है। जी भाई जी। वैसे तो संधू मारा दुश्मन से, पर थारी शक्ल देख के यो बात तो पक्की से तुम उसके ग्रुप के तो क्या उसके गांव के भी नहीं लगते। नहीं है गई। अठया मैं ही अबे आ। यो नंबर ना अपना दिमाग में फीड कर लियो दोनों भाई। जो कभी भी संधू नामक आदमी की खबर तन्ने मिले फोन कर दियो, नहीं तो सोनू धक्का ऐसा धक्का कर देगा जिंदगी धक्कम धक्का हो जाएगी दोनों की। चलो रे ਆ ਜਾਓ ਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਵਾਰ ਭਾਟਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਕਰ ਲੋ ਪੜਾਈਆਂ ਲੱਗਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੀ ਚਾਚੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਵੀ ਜੁੱਤੀ ਝਾੜ ਲੈ, ਮੱਥੇ ਲੱਗੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਯਾਰ। ਚੱਲ ਛੱਡ ਹੁਣ ਨਿਕਲੀਏ ਆਪਾਂ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੌਣ ਆਇਆ? ਜਾ ਦੇਖ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਦੇਖ। ਉਹ ਘਰ ਕੋਈ ਹੈਗਾ? ਚੱਲ ਦੋਨੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਚੱਲ। ਉਹ ਖੋਲੋ ਬਈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ? ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਸਲ। ਹਲੋ देखिए कि जानो, साइन करो, जल्दी करो, जाना मैं और भी जल्दी करो। नंबर, फोन नंबर, जल्दी जल्दी। हाँ लेट करा के रखता। ਕਮਾਲ ਆ ਯਾਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤਾਂ ਸਾਲੇ ਕੋਰੀਅਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਸੰਧੂ ਦਾ। ਉਹ ਅੱਗ ਲਾ ਬਈ ਇਹਨੂੰ। ਬੱਲੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗ ਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਡਿੰਪੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਸਨ ਆਫ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਟੱਬਰ ਰਾੜ ਦੇਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਵਰਡਸ ਮੌਂਟੀ। ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਆ ਵਿੱਚ। ਚਿੱਠੀ ਪੜ੍ਹ ਖਾਂ। ਰਾਜਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਉਮੀਦ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਠੀਕ ਸੀ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਮੌਂਟੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਰਲਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਚਾਚੀ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ ਸਿਆਪਾ। ਓ ਯਾਰ ਬਈ ਆ ਕੀ ਆ ਹੁਣ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੂੰ ਦੱਸ ਬਈ। ਸੰਧੂ ਕਿ ਧੱਕਾ? ਕਾਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰਦੀ ਓਏ। ਰੁਕ 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 ਬ్రో ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੰਗ ਨੂੰ ਸੋਨੂੰ ਤੱਕਾ ਪਰੌਂਠੇ ਛਕਾ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗਾ ਹੁਣ ਉਹ? ਬਈ ਕੰਗ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ। ਚੱਲ ਉਹ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਰਾਤ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਚੱਲ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਲੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧੱਕੇ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਉਹ ਖੜ ਜਾ ਯਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਈ। ਗੱਲ ਬਾਈ। ਆ ਜਾਓ। ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਕਾਰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ। ब्रदर हथ जोड़ के माफी है, मेरे तो आया नहीं जाना, मैं मुंडे भेज दूं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ।
ਚਿੱਠੀ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ? ਚੀਕੂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ। ਹਾਂ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਪਈ ਆ ਗੱਲ। ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਪਊ। ਚਾਚਾ ਤਰੀਕ ਕਿੰਨੀ ਅੱਜ? 1 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਾਹਤੇ ਆਏ ਹੋ? ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਵੀਰੇ। ਜੀਪ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ। ਚੱਕ ਲਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ਬਾਈ ਵੈਸੇ ਮੰਨ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਨੂੰ। ਇਹੋ ਜੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਵੀ ਬਾਈ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਓਏ ਸੰਧੂ ਬਾਈ ਲਈ ਤਾਂ ਜਾਨ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕੰਗ ਬਾਈ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਯਾਰ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ ਯਾਰ 2 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਸੰਧੂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈ ਸੰਧੂ ਹੈ ਕੌਣ? ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸੰਧੂ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 2 ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਖ ਬਾਜ ਦੀ, ਦਿਮਾਗ ਚੀਤੇ ਦਾ ਤੇ ਕੀੜਾ ਲੀਡਰੀ ਦਾ, ਗਰੇਆਲ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਗਿੱਲ, ਪੰਗਾ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ। ਯਾਰ ਕੱਲ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਡਾਂਸ ਤੇ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਸਵਾਦ ਲਿਆ ਯਾਰ। ਗਰੇਵਾਲਾ, ਹਾਂ ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਆਵੇ। ਓ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੀ ਖਾਏਗਾ ਫਿਰ? ਮਗਾਲਾ ਕੁਛ ਕਰਾਰਾ ਜਾ। ਦੱਸੋ ਕੁਛ ਆਰਡਰ ਕਰੀਏ। ਓਏ ਆ ਜਲਦੀ ਵੀ ਆ ਕਿ ਬਸ ਚਿੜੀਆਂ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੋਤੇ ਵੀ ਅੜਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ? ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ? 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈਗਾ? ਆਓ ਤੋਲੀ ਇਹਦਾ ਆਟਾ। ਇੱਕ ਸੁੰਨੀ ਸੜਕ ਤੇ 100 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਇੱਕ ਜੀਪ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਜੱਟ ਪੂਰਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਸੰਧੂ ਬਾਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਲਿਓ ਮੈਂ ਆ। ਓ ਯਾਰ ਬਾਈ ਇਹ ਦੱਸ ਸੰਧੂ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਧੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 3 ਬੰਬੂਆਂ ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, ਮਾਪੇ, ਰਜਾਈ ਤੇ ਯਾਰ। ਸੰਧੂ ਬਾਈ ਗਿੱਲ ਦੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਐ। ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਚੱਲੀਏ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਹੋ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਐਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਜੀ, ਤੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਦੇਖ ਗਰੇਵਾਲ, ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਟੀਕੇਟ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਬਾਲੇ ਠੰਡੇ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਜੀ ਸਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਡੂ ਯੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ? ਜੀ ਸਰ। ਗੈਟ ਆਊਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਗਰੇਵਾਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰੀ। ਦੇਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਉੱਡੇ ਸੀ ਗੈਂਸੀ ਘੁਬਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਤੂੰ ਕੋਲੇ ਖੜੇ ਨੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ? ਹਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਟਿੰਗ ਫਸਾਈ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਸੰਧੂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਸੰਧੂ ਆ ਦਿਮਾਗੋਂ ਪੈਦਲ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਦਲ ਹੈ, ਦਿਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਜੇ ਆਹੀ ਲੱਛਣ ਰਹੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਸੂਤੇ ਫਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਖੜੂੰਗਾ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਖੜੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਆਪਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਸੰਧੂ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਚੁੰਝੇ ਨੇ ਚਾਵਲ ਮਾਰੀਆ ਸਾਲੇ ਨੇ। ਸੰਧੂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋਲੀ ਯਾਰ ਆਪਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਉਂ? ਯਾਰ ਰਮਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰੋਮੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਲੱਕੀ ਨਾ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਰੋਮੀ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੱਕੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕਹਿਦਾ, ਪਤੰਦਰਾ ਰਮਣ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਓਏ। ਬਾਈ ਮੈਂ ਡੀਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨਰਸ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ? ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ? ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ। ਆਰ ਯੂ ਮੈਡ? ਆਰ ਯੂ ਮੈਡ? ਹੁਣ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਬਿਟਰ ਬਿਟਰ? ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਓਏ ਕੁਝ ਸਮਝ ਆਇਆ? ਚਲੋ ਨਿਕਲੋ ਹੁਣ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਸੰਧੂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਧੂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵੱਧ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਈ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਚ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਐਸਾ ਕੇਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਵੀ, ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕੰਡ ਝਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਇਹਦੀ ਕੰਡ ਝਾੜ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਹਵਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਊ, ਵਾਲ ਵੀ ਉੱਡਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। Mad you are. ਓਏ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਖਾ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੁਣ? ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁੜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ, ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਧੜਕੇ, ਆਹ ਗੋਲੀ ਜਦੇ ਦੀ ਜੀਭ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ। ਓਕੇ, ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪਲੀਜ਼ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਸਿਮਰਨ ਯਾਰ, ਤੂੰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਵਾ-ਤਾਵਾ ਬੋਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਗਾਇ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਸਟ ਈਅਰ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਵੱਲ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਓਏ ਤੂੰ ਕਿੰਨੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ?
ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ। ਆਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਿਆ ਸੰਧੂ ਕੰਮੋ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਉਹ। ਨਾਲੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਛਿੱਤਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ, ਚੁੰਝ ਚੁਗਲਖੋਰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, 2-4 ਛਿੱਤਰ ਹੋਰ ਮਾਰਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸੌਰੀ ਯਾਰ ਡੋਲੀ। ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਕੱਛਾ ਪਾ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੱਢ ਲਓ। ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਵੇਖ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ। ਓਏ ਸੰਧੂ, ਵੇਖ ਹਵਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਸੰਧੂ, ਉਹ ਸੰਧੂ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਆ ਕਰ ਵੱਡਾ, ਆ ਵੱਡਾ। ਯੈਸ। ਸੰਧੂ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੰਬੂ ਰਜਾਈ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਬਲਦ ਪੰਜਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਓ ਬ੍ਰੈਡੀਓ ਉਠੋ। ਉਹ ਠੀਕ ਆ ਤੂੰ? ਗੋਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਗਈ? ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੱਜਰੇ ਉੱਠਿਆ ਬੈਠਾ, ਦੂਜਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ। ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣਾਤੀ ਮੈਂ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਆਂਡੇ ਵਾਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੈਂ? ਫਟਾਫਟ ਉੱਠੋ ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਾਓ। ਪਿੰਡੋਂ ਆਪਾਂ ਪੜਨ ਲਈ ਆਏ ਆ, ਸੌਣ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਮਝੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਆਸ਼ੀਸ਼ੀ ਲੈ ਜਾ, ਕੁੜੀ ਕਾੜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਉੱਠੋ ਫਟਾਫਟ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੁੰਝ ਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੁਗਲੀਆਂ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਬੰਦੋ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, हेलो। ਸੌਰੀ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੁਗਲਖੋਰ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਨਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਥੱਪੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਬੜਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਰੱਖੋ। ਕਾਫੀ ਪਿਆਓ ਚਲੋ। ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ? ਫੇਰ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਡੋਲੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਕੁੜੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ? ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੂੰ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਦੇਸੀ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਆਸ਼ਕੀ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸੂਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਂ ਸਹੁੰ ਖਾਨਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੂਆ ਹੁਣੀ ਤਾਂ ਪਿੰਡੋਂ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਨਿਕਲ ਪਏ ਸੀ। ਸੰਧੂ, ਹਾਂਜੀ ਤੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਕੈਂਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੱਖਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ?
ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਹਵਾ ਚ ਉੱਡਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਉੱਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਜੇ ਬਦਲੇ ਹੋਇਆ। ਸਾਲਾ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਐ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਝੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਹੱਥ ਵੀ ਐਂ ਮਿਲਾਉਂਦਾ 2.5 ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਸੰਧੂ ਗੇਮ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆ, ਖਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ 'ਚ ਮੈਸੇਜ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਗਲਾ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੌਂਟੀ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦਾ। और भाई ठीक हो? सब ठीक है बग्या, तू ठीक नहीं लगता। क्यों की गल होगी भाई? ਐਤਕੀ ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ? भाई मैं ही खड़ा हो रहा सर्वसम्मति नाल। मोंटी वर्गे भी अपने नाल ही ने। ਬਹਿ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਿਉਂ? ਜਦੋਂ ਹੱਥੀ ਲਾਏ ਬੂਟੇ ਦੇ ਕੰਡੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਛਾਂਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝਿਆ? पर फिर कौन खड़ू? फिर चक दे नारा। ਚੱਕ ਦੇ। जिंदाबाद। ਕਾਲਾ ਜੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਸਲ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਖੜੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਬੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗਰੇਵਾਲਾ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕੱਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਨਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੰਧੂ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ। मतलब ऐद की सर्वसम्मति नहीं, पार्टीबाजी होगी। बिल्कुल भाई, जग्गे भाई दा आशीर्वाद, थोड़ी सपोर्ट, मेरी जित तां वट ते पई है। तेरी नहीं, मोंटी दी। राह दे विच बैठी होई होनी जाहन के दुल्ले आवे टोक। ओ दूजे दा नां की सी? संधू। संधू आवे टोकरा च कहीं आहन के। इन्हां छलारूआं दे खंभ चढ़न दा टाइम आ गया हुण। ए लास्ट 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 शाबाश, वेरी गुड। F5 दे सुरिंदर जी ਲੈ ਜਾਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤੇ ਗੇਮ ਖੇਡਣ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਡਨ ਹੋ ਗਿਆ। बाय पापा। बाय। चलो। ਓਏ ਕਾਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ, ਗਲਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਿਆ? ਅੰਦਰ ਭੰਬੜ ਉੱਠ ਖੜਦਾ ਹੈ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਲੀ ਗਰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ।
ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲਾ ਰੌਲਾ। ਉਹ ਰੌਲਾ ਤੇ ਬਈ ਸਾਫ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿੱਤੇਗਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਦਮ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹਣਾ ਮੌਂਟੀ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਾ, फ्रंट तो नहीं, फुल सपोर्ट बैक तो। मीटिंग बुलाओ। ਸਿਮਰਨ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਗਿੱਲ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਵਾ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸੰਧੂ ਦੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰਾਤੀ। ਸਾਰੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਸੰਧੂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਹੀਂ, ਘਰੇ ਤਾਂ ਰਾਜਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਜਵੀਰ ਹੀ ਬੁਲਾਵਾਂਗੀ। ਸੰਧੂ ਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜਵੀਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਜਟਕਾ ਫੈਮਿਲੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। 30-30 ਬਈਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖੇਤ ਨੂੰ। ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੱਚੇ। ਰਾਜਵੀਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ। ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਤੂੰ ਖੇਤੀ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਸੱਚ ਅ ਪੀਸਫੁਲ ਲਾਈਫ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ। ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਕੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਪੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੰਨਦੀ ਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਭਈ ਤੁਸੀਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮੰਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਓ। ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਗਾ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹਾਮੀ ਭਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਾਲਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਬਾਈ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਹਾਮੀ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਬਾਈ ਵਰਗੇ ਓਏ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਓ। ਉਹ ਗਰੇਵਾਲ, ਤੂੰ ਜੋ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਲੈ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਬੱਗਾ ਨੋਟ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋ, ਅਕਲ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ GST ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਓਏ, ਬਿਠਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆਂ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿਨੇ ਆਂ। ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੰਮਿਆ ਨਹੀਂ ਬੁਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੰਧੂਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਮਾੜਾ ਸਮਾਜ ਚੋਰ ਉਚੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੱਗੋਂ। ਵੋਟਿੰਗ ਕਰੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਬਲਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹਾਰ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ।
सुन काका, की गल मोंटी दा ना ठीक नहीं लग्या प्रधानगी ਲਈ? ਗਿੱਦੜ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਖੱਲ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਗਿੱਦੜ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਘਰ ਦੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਚੋ ਗੁੱਸੇ ਤੋਂ। ਜੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਛੱਪੜ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਾਕਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੇਲੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਸੰਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਹਾਂ ਬੋਲੇ। ਨਾ ਨਾ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਫਾਲਤੂ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ। ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, ਇਹ ਭੋਲਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ? ਭੋਲਾ ਭੋਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਓਏ। ਬਸ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਐਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬੁੱਗਿਆ। ਹਾਈ ਸਿਮਰਨ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਧੀਆ। ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਭੁੰਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ ਸੰਧੂ। ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਘਰ ਆ ਜਾਈਂ। ਠੀਕ ਆ ਵੀਰ ਜੀ। ਘਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮੀ। ਬਾਏ। ਭੋਂਡਾਂ ਦੇ ਖੱਖਰ ਚੋਂ ਜੇ ਸ਼ਹਿਦ ਨਾ ਚੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜੱਗੇ ਦੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਸਹੁੰ ਲੱਗੇ ਸਾਲਾ ਡਰ ਜਿਹਾ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਅੜਬ ਆ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਆ। ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਜੱਟ ਨੇ 22-23 ਅੜਬ ਭੜਕਾਏ ਆ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਲੈਣਾ ਜੇਬ 'ਚ ਅੰਗਾਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਗ ਦੇ ਅੰਗਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੱਟ ਮੱਕੀ ਦੇ ਫੁੱਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਬਜੂ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਭੈਣ ਲਈ ਤਾਂ ਚੰਨ ਤੇ ਚਵਾਰਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਚੁਬਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ। ਜੋ ਹੁਕਮ ਸਰਕਾਰ। ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੜਨ ਆਉਣੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਲੜਨ। ਸੋ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣ ਜੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖੇਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜਿੱਤ ਆਪਣੀ ਜੀਪਾਂ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਜੂ ਦੇ ਘਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਸਾਲਾ 2 ਵਾਰੀ ਨੰਬਰ ਮੰਗਿਆ, ਦੋਨੇ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਦੇਖ। ਸਿਮਰਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਪਿਉਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇਂਗੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜੂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੂੰਗੀ, ਚਾਹੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮਿੱਠੀਆਂ ਜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੋ, 2-4 ਵਾਰੀ ਕੌਫੀਆਂ ਜੀਆਂ ਪੀਓ, ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਪਿਆਰ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪੱਟ ਦਾ ਮਾਸ ਖਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਕੱਚਿਆਂ ਤੇ ਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਥਲਾਂ 'ਚ ਸੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਤੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਜੱਟ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੀ ਨਾ, ਜੱਟ ਲੋੜ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰ ਵੀ ਜਾਊ ਤੇ ਸੜ ਵੀ ਜਾਊ। ਸਾਲਾ ਖੀਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਓਏ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਘਰ ਮੰਗਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਚਪੇੜ ਭੱਲ ਗਿਆ ਤੂੰ? ਪਤੰਦਰਾ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਉਹ ਚਿੱਟੇ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਸੇ ਚਪੇੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਚਪੇੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕਰੂਗੀ। ਚਲ ਕੱਢ ਕੈਮਰਾ, ਖਿੱਚ ਫੋਟੋ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿੱਚ। ਬਾਈ ਜੀ, ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਆ
जग हले यूनिवर्सिटी तक सी ना, ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦਿਉੜੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪਣ ਦੇਣੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਮੁੜੀ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਡਾਂ ਤੋਂ ਸੇਕ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁੰਦਰੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਨਾ, उस गुट्टे पित्तल दा कड़ा भी नहीं अटकना। तू समझदार है, समझदार है। चल शाबाशी है। ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਜਦੋਂ ਆਊ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਪਰ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਆ। ਲੈ ਆ ਗਿਆ ਘਰੇ ਵਾਲ, ਕਰ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰੇ। ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਭੈਣੇ? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਘੈਂਟ ਜੇ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਸਵਾ ਲਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਪੁੱਤਰੋ, ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਚੰਗਾ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਰੱਖਦਾ। ਚੰਗਾ ਵੀਰੇ। ਮੈਂ ਸੰਧੂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਈਂ। ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਯਾਰ, ਸਿਮਰਨ ਅੜੀਕਦੀ ਹੋਊ। ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੜਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ। ਸੰਧੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੱਗਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਸਿਮਰਨ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਜਿਹਾ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਘਰੇ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰ। ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਵਾਈਫਾਈ ਫਲਾਈ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਫੇਰ? ਸੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹੈਲੋ ਹਾਂ ਬਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰੀ? ਬਾਈ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਸੰਧੂ ਤੇ ਇਹ ਆ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਾਈਫ ਮਿਸੇਸ ਸੰਧੂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼? ਇੱਧਰ ਚੁੰਝ ਤੈਨੂੰ ਓਏ। ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜੀ। ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਡਰੀ ਜਾਨੀ ਆ ਤੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਤੈਨੂੰ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੰਧੂ ਦਾ ਨਾਂ। ਤੇ ਰਾਜਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਊ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਦਾ? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤਰਾਜ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਰਾਜ? ਅੱਗੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌਣ ਕਾਲਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਛੱਡਤੀ। ਛੱਡ ਲਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘੁੰਮਦਾ। ਬਈ ਐਤਕੀ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਕ ਲੱਗੀ ਪਈ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ 'ਚ। ਗਰੇਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਸੰਧੂ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ। ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੀਰੀਅਸ ਆ? ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੱਖਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੰਧੂ ਜੇ ਆ ਸੀਰੀਅਸ ਨੌਨ ਸੀਰੀਅਸ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਯਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਰ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰੀ ਤੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮਾੜਾ ਕਰਤਾ? ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ ਯਾਰ, ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਰੱਖ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ। ਕੁੜੀ ਜਾ ਯਾਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕੁੜੀ, ਦੋਨੋਂ। ਸੰਧੂ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਕਿਸਮ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਹੋਰ ਆ ਗਰੇਵਾਲਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਭਿੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਲੇ ਲੋਗੜ ਬਣ ਕੇ ਸੌਣਗੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਯਾਰੀ 'ਚ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ।
ਦੇਖ ਲਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਯਾਰ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਰੇ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਤੂਤ ਦੀ ਛਿੱਟੀ ਵਰਗਾ, ਕਦੇ ਵਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਦੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੂਤ ਦੀ ਛਿੱਟੀ ਨਹੀਂ। ਅਬਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਟਾਈਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਗਿਲ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਚੱਲ ਤੂੰ ਬੈਠ, ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਹੋਰ ਦਾਰੂ ਲੈ ਆਈ ਯਾਰ। ਉਹ ਲੈ ਆਉਂਗਾ ਯਾਰ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੰਧੂ ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਐਵੇਂ? ਲੈਣਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਲੈਣਾ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਫਿਰ ਕੀ ਲੈਣਾ? 5 ਕਿਲੋ ਆਟਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਗਿਆ, ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਬਣਾਈ, ਪੋਜ਼ ਚ ਆਇਆ, ਉਹਦਾ ਲਹੂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਾਲਾ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਹੂ ਕਾਲਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਾਲਾ। ਹੁਣ ਦੱਸ ਬਾਜਰੇ ਦਾ ਲਏਗਾ ਕਿ ਮੱਕੇ ਦਾ? ਲੱਗਦਾ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਜੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਕੂਚ ਕਰਾ ਦੂੰ।
बापू ते बेबे दे बाद मैं ही सब कुछ बन के पालिया तेनू ते काले नू। इसलिए तुहाडे वाल कोई अख भी चुक के वेखे ना मेरे तो बर्दाश्त नहीं हुंदा। ते उस मुंडे दा तां समझ ही नहीं आ रहा की चल रहा ओदे दिमाग च। इलेक्शन नू लैके अपने मोंटी दे ऑपोजिट आ, नाले तेरे नाल दोस्ती वधाई जांदा। चलो ऐ सब तो नॉर्मल है, पर मुंडे इकट्ठे करके अपने काले दे मगर पिया ओ मेरे ਵੀਰ तो ਜੀ ਰਾਜਵੀਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ। ओए गलतफहमी खून चढ़िया रहिंदा ओदे सिरे। आज दिन लड़ाई झगड़े खून खराबा मैं तो अपना काला सी ਜਿਹੜਾ बच के निकल गया। ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਬਈ ਫਿਕਰ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। ਹਾਂ ਬੇਬੇ। ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁੰਗਾ ਚੁੰਗਾ? ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਨੀ ਆ, ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ ਪਿਆ। ਬੇਬੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਮੇਰੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਖੋਜ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਉਹ ਬੇਬੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਾਪੂ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਜਿਓ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੋਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਸੰਧੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੇਬੇ ਸੰਧੂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਘਬਰਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਬੇ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਹ ਗਰੇ ਵਾਲਾ ਗਿੱਲ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡੋਂ? ਏ ਹੁਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਗੱਚਾ ਬਣਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਬੇਬੇ ਚਾਹ ਦਿੰਦੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪਿੰਨੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ, ਤੌੜੀ ਵਾਲਾ ਦੁੱਧ, ਫੁੱਲ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਨਾ ਫੇਰ ਕੀ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਬੇਬੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ ਜਾਈਦਾ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਡੀ। ਕਿਉਂ ਗਰੇ ਵਾਲਾ? ਦਰੁਸਤ। ਨਾਲੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕ ਮੇਰਾ ਸੰਧੂ ਪੁੱਤ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਬੁੱਗਾ, ਪਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਹਾਂ ਕੰਗ, ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਹੁਣ? ਫੋਨ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਆ ਜਾ। इतनी छेती नहीं मरता मैं। कौन से? मैं पूछ रहा कौन सी?
संधू मेरी गल सुन। संधू गल सुन। हाथ छट। कमल ना मार, सही वक्त नहीं। हाथ छट करियाला। मेरी गल सुन। हाथ छट। संधू गल बच चुकी। गल तो बच गई करियाला। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਤੋੜੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਧੂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਉਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ। सिमरन 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 गल तो सुन यार। संधू नु कह दे आज तो बाद मेरे नाल गल ना करे। ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਮੇਰੇ ਹਲਕ ਚ ਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਹੇ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੇ। ਸਾਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਡੀ ਹੁੱਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟੀ। ਆ ਮੁੰਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ ਸੰਧੂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆ। ਠਹਿਰੋ ਮੈਂ ਆਉਣਾ।
ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਲੜਾਈਆਂ ਤੇ ਪੜਾਈਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਵੜੇ। ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੜੀ ਦੇ ਗੁੱਪ 'ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨਾ ਪਾਲ। ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਭਾਈ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ। ਫਿੱਕਾ ਯਾਰ ਉਹ ਖਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਵਿਆਹ। ਐਨੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸੱਟਾਂ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਸੀ। ਲੈ ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੇਖੇ ਨਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਚਲ ਉੱਠ। ਉਤਾਰ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਦੇਖਿਆ ਦੇਖਿਆ ਹੌਲੀ ਹੋਏ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਲਿਓ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ। ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸਟੰਟ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਲੋਟਣੀ ਖਾ ਗਿਆ। ਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਪਲਸਤਰ ਲਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਹ 'ਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ ਕਰੇ ਵਾਲਾ? ਹੋਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਹਲੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਐਡੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਪਕੜਾਓ। ਬਸ ਵੀ ਕੰਮ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸਸੀ ਗੱਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਾਏ? ਬਗਾਨੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਟਕੋਰ ਕੀਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਲੜੋਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਉਹੀ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਖਾਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤਕੜਾ ਹਾਲੇ ਗੱਭਰੂ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਪੂ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੱਗਾ ਬਾਈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਥੋੜੀ ਟੇਢੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਗੱਲ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਸਹੀ ਵਕਤ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਜੱਗਾ ਬਾਈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਓ। ਲੈ, ਸੰਧੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਵੜਦਾ ਰਿਹਾ ਚੋਰੀਆਂ? ਉਹ ਯਾਰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਚੋਰੀ। ਚੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਮਿਲਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਆ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਾ ਗਿੱਲ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ ਕਰੇ ਵਾਲਾ। ਜੇ ਸੰਧੂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਨਾ ਉਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਖੜਦਾ। ਕਿਤੇ ਤੇਰਾ ਜੱਗਾ ਬਾਈ ਤੈਨੂੰ
ਵੋਟਾਂ 'ਚ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਰ ਗਿਆ? ਸੰਧੂ ਜੱਗਾ ਬਾਈ ਠੀਕ ਆ ਯਾਰ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੱਗੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕਹੀ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਰੋਕੂੰਗਾ ਯਾਰ? ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸ ਵੀ ਤੂੰ ਚਾਹਣਾ ਕੀ ਆ? ਜੱਗਾ ਬਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਧੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੜਿਆ ਤਾਂ ਕੰਮ ਵਧੂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾ ਵੜੇ। ਜੱਗੇ ਦੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ ਸੰਧੂ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਛੱਡ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਮੈਂ। ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ, ਹੈ ਨਾ? ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਔਖੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਵਾਂ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿੱਲ ਦੇ ਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲੋਂ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਹੱਥ ਛੱਡ ਸੰਧੂ, ਹੱਥ ਛੱਡ ਸੰਧੂ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਹੱਕ ਤੂੰ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਰਾਜਵੀਰ ਤੋਂ ਸੰਧੂ ਤੇ ਕਦੋਂ ਆ ਗਈ? ਇਹ ਤੂੰ ਸੋਚ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਧੂ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ। ਗਿੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਗਰੇਵਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਰੋਕੋ, ਹੁਣੀ ਲਾ ਦੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਲਾ ਦੇ। ਐਸੀ ਰੋਕ ਦੇ ਦੱਸ ਯਾਰ। ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਬਾਈ, ਠੀਕ ਹੋ? ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡਰ ਫਟ ਜੂ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਾ ਦੋ। ਹੋ ਗਿਆ, ਕਰ ਦੋ ਜੇ ਪਾਬੰਦ। ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੌਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਰੀਰ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖੇ ਹੋ ਨਾ ਬਾਈ ਜੀ? ਹਾਂ। ਉਹ ਰੋਕ ਲਾ, ਹੁਣ ਰਸੋਈ ਚ ਬਾੜੇਗਾ ਖਸਮਾ। ਬਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਵੀ ਕੱਬਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ, ਸੰਧੂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੱਬਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਲਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ। ਰੱਬ ਕੌਣ ਓਏ? ਆ 2-3 ਬੰਦੇ ਹੈਗੀ। ਲੱਤ ਲਵਾ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਲਓ ਜੀ। ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਗ ਲੱਗਦਾ, ਨਾਲ ਕੌਣ ਨੇ? ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਪੈਰੀ ਬੰਨਾ ਬਾਪੂ। ਬਸ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਕਰਾਈ ਫਿਰਦਾ ਓਏ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ, ਰਾਤ ਬੁਲਟ ਜੇ ਤੋਂ ਡੇ ਪਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਪੁੱਤ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਬੁਲਟ ਤੋਂ ਡਿੱਗੇ। ਬਾਪੂ ਸੰਧੂ ਬਾਈ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕਾਕਾ। ਚਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੀ। ਜੀ ਬਾਪੂ, ਸੰਧੂ ਬਾਈ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਫੁਰ ਫੁਰ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ? ਹਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਗਿੱਲ ਬਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ। ਨਾਲੇ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੂੰ, ਹਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੰਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੇ ਹੋਣੇ। ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਾਲਿਓ ਭੱਜ ਲੋ ਜੇ ਬਾਪੂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਓਏ ਖਬਰਦਾਰ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ ਹੋ। ਓਏ ਬਸਾ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਓਏ ਹਟ ਜਾ ਤੁਸੀਂ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਆ ਮੈਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਤਕੜਾ। ਜੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਓਏ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦੋ ਤੁਸੀਂ। ਚੱਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਬਾਈ ਅੱਜ ਤਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਬਾਪੂ ਕੱਬਾ। ਬਹੁਤ ਬਚ ਗਏ। ਜੇ ਹੱਥ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੱਤ 'ਚ ਵੀ ਸਰੀਆ ਪਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਛੱਡੋ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਖਬਰ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੁੱਛੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਾ ਹੋਏਗਾ ਕਲੇਸ਼ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ? ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਆਂ ਗਰੇਵਾਲਾ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ। ਸੰਧੂ ਗਿੱਲ हो गया पास्ट। मेरा भी। ਸਾਲੀ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸਹੇਲੀ ਸੁਲੀ ਹੈਗੀ ਕੋਈ ਤੇਰੀ? ਸਹੇਲੀ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਬਾਈ, ਸੋਚਿਆ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਸਹੇਲੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਊਂ ਆਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਰੇਲ ਬਣ ਗਈ। ਕਦੇ ਧੱਕਾ ਧੱਕਾ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਆ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲੈ। ਹੋਰ ਕੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ, ਸਭ ਠੀਕ ਹੋ ਜੂ। ਉਹ ਰੋਕੋ ਰੋਕੋ। ਕੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਆ ਗਿਆ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਗੱਡੀ ਜਲਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਰਵਿਸਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਲਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ। ਉਹ ਰੋਕ ਲਾ, ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਢਾਬੇ ਤੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ। ਸੰਧੂ ਨਾ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਗਰਾਰੀ ਫਸਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਐ। ਇੰਨੀ ਦੂਰ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿੱਥੇ ਟਾਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰ ਆਜਾ ਸਰਨੇ। ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਲਓ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾ ਲਓ ਖਸਮੋ, 100 ਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਛਾਣੋਗੇ ਕਿਵੇਂ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ? ਬਈ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਧੂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬਸ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਆ ਖੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੁੱਫੜ, ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੰਧੂ ਤੋਂ? ਬਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਕੰਗ ਬਾਈ ਆਈ ਯਾਰ। ਲਾਵਾਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਊਂਗੀ, ਪਰ ਰੂਹ ਦਾ ਰਾਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਤੇਰੀ ਸਿਮਰਨ। ਓਏ ਹਾਂ ਪੁੱਤ। ਬਾਪੂ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜੀਪ ਚ ਕਿ ਜਹਾਜ਼ ਚ? ਜੀਪ ਚ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਤੀ? ਜੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਵੇਚੀ ਨਾ ਬਾਪੂ, ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਹੁਣ। ਫਟੇ ਨਹੀਂ ਕਦਿਆਂ ਨੇ ਲੱਭ ਹੀ ਲਿਆ। ਭਾਨੇ ਟੈਚੀ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦੀ, ਕਹੀਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਉਂ ਨੂੰਹ ਲੈ ਕੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਾਲਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। हाँ चाचा आ गया, बस तुझे गाना लगा के रखो दूजा। हाँ आ गया आ गया। ਉਹ ਬਾਤ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਨੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚਾਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ। ਫੁੱਫੜੋਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਪਾ ਕੇ ਵੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੱਪ ਪੜਨਾ ਉਹਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟੱਲੀ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕ ਲੈ ਘੁੰਡ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰੀਨਾ ਕਪੂਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਹੋਵੇ। ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੱਜ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਦਿਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਫੋਨ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫੋਨ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਹ ਸੰਧੂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਹੈ। ਸੰਧੂ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਣਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਹਰ ਆ। ਸਾਲਾ ਮੇਰੀ ਸੁਹਾਗਰਾਤ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। ਤੂੰ ਚਪੇੜਾ ਨਾ ਖਾਲੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੁੜ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਬਸ 2 ਮਿੰਟ ਚ ਆਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਕਦਾ। 2 ਮਿੰਟਸ।
किते सौ ना जाओ। आ गया बस। ना ही गुस्से होना केड़ा काम लोटा जू। गुस्सा ना कर, काम कर। ये पता कर भी सिमरन किथे मिलूगी। ना है झकड़ना सुहागरात मना लेगा। डोली नाल हुंदी है सिमरन, किथे डोली? ओ ना भरावा, मैं ओदियां कमेटियां खाई बैठा, मैं नहीं ओदे सामने जाना। डोली मैं शट अप, बकवास ना कर। तेनू पता तेरे सारे किट्टी दे पैसे मैनू देने पे। दे दूंगा। ओ संधू भाई खिलौने पैसे जदों आ गए मैं तेनू दे दूंगा। साला मेरा मन कह ले पे तू थापड़े चढ़ी जानी है। बंदे को बंदे तो देख लो। चल हुन गुस्सा थुक दे इधर। लव यू। बेशर्म किसे थां दा। आई एम सॉरी राजवीर, मैं तेनू गलत समझिया। इन्ना तो जरूरी सी। गिल फोन आया, ऐसे कट जेब चो। भाई तेरी डॉली दा फोन। हाँ हाँ डॉली बुगे। जग्गे वीर जी हुणां नूं सारा कुछ पता लग गया। बाईपास वाल दी ना जायो, राह बदल लो। तेनू कट के थोड़ी लेके जाना, ब्याह के लेके जाना। वधिया होया राह रोकी खड़िया, नहीं तो एवें तेरे घर दा गेड़ा पैना सी। क्यों गिल? हाँ पर इधर संधू ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਤੇ ਕੁੱਟ ਪਈ ਹੈ? ਨਾ ਵੀਰੇ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਚਾ। ਸੰਧੂ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਨਫਰਮ ਆ। ਇਹਨੇ ਜੱਗੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਰ ਦਿਓ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਰ ਹੌਲਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਨਾਲ ਭੈਣ ਹੈ ਮੇਰੀ। की हो गया? ठीक है तू?
ਦੇਸੀਆਂ ਕੰਬੜਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਹਾਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਖੜੂੰਗਾ ਪਹਾੜ ਵਾਂਗੂ ਖੜੂੰਗਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ। जिस टाइप दे तुसी बंदे हो ना, थोनू जो आई मेरे हरका चाहिदा, एदे हरका नहीं। एदा हथ तां थोड़े हथों ही लाऊंगा जी। ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਨਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮੈਂ ਰਾਜਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਇਹ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਵੀ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਲਹੂ ਬਹੁਤ ਬਾਲੇ ਮਾਰਦਾ ਨਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨਾੜਾਂ 'ਚ। 6 ਦੀਆਂ 6 ਮਾਰ ਕੇ ਹੁਣੇ ਠੰਡਾ ਕਰ ਦੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਲਾ,
ਗੋਲੀ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬਲੱਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਜੀਪ ਨਾ ਬੰਨ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਕੱਢਣਾ ਕੱਢ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਵੱਡਿਆ ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਵਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये वीडियो यूपीएससी के बच्चों के लिए भी है और क्लास 6 के बच्चों के लिए भी है। वीडियो के लास्ट में हम यूपीएससी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का लिंक देंगे और डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले टॉपिक है इसका पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा जब हमें मून पूरा दिखता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। जैसे आप इस यहाँ पे देख सकते हो कि मून बिल्कुल पूरा है तो इसे पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद आ गया अमावस्या। अमावस्या क्या होता है। अमावस्या वो होता है जब मून बहुत स्मॉल दिखता है हमें। देखिए जैसे यहाँ पे मून बहुत स्मॉल दिख रहा है तो इसे अमावस्या कहते हैं। उसके बाद आ गया सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे हम स्काई में देखते हैं तो नाइट के टाइम हमें दिखता है कि बहुत सी चीजें चमक रही हैं। जो ये चमकती हुई चीजें हैं इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स। द बॉडीज विच आर ट्विंकलिंग एट द टाइम ऑफ नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे हम देखते हैं कि स्टार चमकते हैं एटसेट्रा। उसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में कुछ बातें। जैसे जो स्टार होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। स्टार्स के पास अपनी खुद की ईट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिलेशन। जैसे हम नाइट के टाइम रात को स्काई में देखते हैं तो हम स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखते हैं और इन बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप होता है। तो जो ये इन स्टार्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इन ग्रुप के द्वारा एक शेप बनाई जाती है। उस शेप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज्यादा स्टार हैं और इन स्टार के द्वारा जो शेप बनाई गई है इस शेप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्तऋषि। उसके बाद आपने ध्रुव तारा तो सुना ही होगा। जैसे उसका नाम है पोल स्टार। जो पोल स्टार होता है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है और अगर हमें ये पता लगाना है कि पोल स्टार कहाँ पे है तो ये हम सप्तऋषि की वजह से पता लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं। आगे प्लैनेट्स सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपनी ना तो हीट होती और ना ही लाइट होती। ये अपनी हीट और लाइट स्टार से लेते हैं। जैसे कि अर्थ है। अर्थ भी प्लेनेट है तो इसके पास इसकी खुद की हीट और लाइट नहीं है तो ये सन से लेगा। सन इज आल्सो स्टार। सन भी स्टार है। तो उसके बाद आगे सन पे। जो सन है वो सन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में। उस सन का साइज बहुत ही बड़ा है और सन इज मेड अप ऑफ वार्म गैसेस और ये बहुत ही गर्म गैसों का बना है। और उसके बाद जो सन का डिस्टेंस है अर्थ से वो है 150 मिलियन। उसके बाद हमें ये तो पता है कि जो हमारे प्लेनेट है ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो जो हमारे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं उनका एक पाथ है, उनका एक रास्ता है कि जिस रास्ते में घूमते हैं उस रास्ते को हम उनका ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट। प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए फिक्स पाथ विच इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। जो अर्थ है हमारा और अर्थ के साथ एक वीनस और दूसरा प्लैनेट है, इन दोनों का जो साइज है बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, तो इसलिए इनको ट्विंस कहा जाता है। ट्विंस मतलब जुड़वा। उसके बाद है हमारा अर्थ टॉपिक। जो अर्थ है जैसे सन के
सन से डिस्टेंस के अनुसार अर्थ थर्ड प्लेनेट है। देखिए जैसे कि यहाँ पे सन है और सन से फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये अर्थ है, ऐसे थर्ड डिस्टेंस देखा जाए तो। और जो अर्थ है ये फिफ्थ बिगेस्ट प्लेनेट है 8 प्लेनेट में से, और अर्थ के ऊपर 71% वाटर है। उसके बाद आ गया मून। मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। हर प्लेनेट के पास अपने डिफरेंट सैटेलाइट होते हैं। अर्थ के पास अपना एक मून है, और जो दूसरे हैं कई प्लेनेट उनके पास अपने डिफरेंट मून। जैसे कि जुपिटर के पास 223 हैं, किसी के पास कितने। उसके बाद आ गया मून का डायमीटर। जो मून का डायमीटर होता है, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 25% है। जैसे ही मान लीजिए कि अर्थ का जो डायमीटर है वो है 100, तो मून का 25 होगा। उसके बाद आ गया डिस्टेंस का। जो मून का डिस्टेंस है अर्थ से वो है 384,000 किलोमीटर। उसके बाद ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मून के ऊपर सबसे पहला कदम किसने रखा, तो इसका आंसर है मून के ऊपर सबसे पहले जाने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि 20 जुलाई 1929 को मून के ऊपर गया। नाउ वी रीड व्हाट इज सैटेलाइट। जैसे कि हमें ये पता है कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, वैसे ही जो सैटेलाइट होते हैं वे प्लैनेट तो घूमते हैं सन के चारों तरफ, वैसे ही जो सैटेलाइट होते हैं सैटेलाइट हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। मून एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है 27 डेज में। सैटेलाइट्स आर रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। कुछ सैटेलाइट जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं उनमें है इनसेट और एडुसेट। उसके बाद आ गया एस्ट्रॉइड। क्या होते हैं एस्ट्रॉइड? बहुत साल पहले मैनी ईयर्स एगो जो प्लैनेट्स है हमारे प्लैनेट से टूट के सेपरेट हुए थे, जैसे कि अर्थ से सेपरेट हुए थे। जो ये एस्ट्रॉइड होते हैं, एस्ट्रॉइड भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, आपको याद रखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं मेट्रॉइड्स। ये जो मेट्रॉइड होते हैं ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। समटाइम जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो मेट्रॉइड है, ये मेट्रॉइड अर्थ के साथ कोलाइड कर रहा है। कोलाइड मतलब टकरा रहा है। बट ड्यू टू हमें पता है कि अर्थ के ऊपर हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चलती है, जिस हवा के फ्रिक्शन के कारण ये मेट्रॉइड अर्थ से टकरा नहीं पाता और उससे टकराने से पहले ही क्रैश हो जाता है। उसके बाद आ गया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम इज द सम ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, सन एंड क्लाउड। जो हमारी स्काई में जो भी चीज है, सेलेस्टियल बॉडीज या नॉन सेलेस्टियल बॉडीज, एवरीथिंग व्हाटएवर, सब कुछ सोलर सिस्टम में आता है। जैसे कि प्लैनेट्स आ गए, क्लाउड्स आ गए, वार्म गैसेस आ गई, बहुत सारी चीजें मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद आ गया मिल्की वे। मिल्की वे क्या होता है? मिल्की वे सम ऑफ लैक्स ऑफ स्टार्स, क्लाउड, गैसेस। मतलब मिल्की होता है सम ऑफ बहुत सारे सोलर सिस्टम्स का। उसके बाद आ गया यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है सम ऑफ लैक्स ऑफ मिल्की वे। मतलब कि सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है बहुत सारे प्लैनेट्स, स्टार, सन और क्लाउड का सम, और मिल्की वे होता है बहुत सारे सोलर सिस्टम्स का सम, और यूनिवर्स होता है बहुत सारे मिल्की वेज का सम। जो अर्थ है, अर्थ भी मिल्की वे में आती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं अर्थ के बाद सोलर सिस्टम, उसके बाद बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलकर बनाते हैं मिल्की वे, तो बहुत सारे मिल्की वे मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य चीज है कि ये हमें ये याद होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ फ्रॉम सन। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिखा,
सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, यहाँ पे सन आना था। जैसे सभी प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं तो एक डिस्टेंस होता है कि किस डिस्टेंस से घूमते हैं, जैसे कि कौन सा सबसे पास है, कौन सा सबसे दूर घूमता है। तो सबसे पहले आता है मरकरी, मरकरी के बाद वेनस, वेनस के बाद अर्थ, अर्थ मतलब 3rd नंबर पे है, 4th मार्स, 5th जुपिटर, 6th सैटर्न, 7th यूरेनस, 8th नेपच्यून। 9th भी था जिसका नाम था प्लूटो। बट एक एसोसिएशन हुई थी इंटरनेशनल 2005 में, जिसमें प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कह के इसको बाहर निकाल दिया गया था और इसके होने के सबूत नहीं पाए गए थे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेड प्लैनेट कौन सा है। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट, और जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, इट इज लार्जेस्ट। और जो जुपिटर है और यूरेनस है दोनों के चारों तरफ एक रिंग है, देखिए यहाँ पे जैसे दोनों चारों तरफ एक रिंग है। उसके बाद आ गया मरकरी, मरकरी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए ये लिंक है, जिसको यूपीएससी के 25 क्वेश्चंस करने हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके 25 क्वेश्चन देख लेना। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। फ्रेंड्स, ये वीडियो यूपीएससी के बच्चों के लिए भी है और क्लास 6 के बच्चों के लिए भी है। वीडियो के लास्ट में हम यूपीएससी के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का लिंक देंगे और डिस्कस भी करेंगे। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला चैप्टर अर्थ इन द सोलर सिस्टम। सबसे पहले टॉपिक है इसका पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा, जब हमें मून पूरा दिखता है तो उसे पूर्णिमा कहते हैं। जैसे आप इस यहाँ पे देख सकते हो कि मून बिल्कुल पूरा है तो इसे पूर्णिमा कहते हैं। उसके बाद आ गया अमावस्या। अमावस्या क्या होता है। अमावस्या वो होता है जब मून बहुत स्मॉल दिखता है हमें। देखिए जैसे यहाँ पे मून बहुत स्मॉल दिख रहा है तो इसे अमावस्या कहते हैं। उसके बाद आ गया सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे हम स्काई में देखते हैं तो नाइट के टाइम हमें दिखता है कि बहुत सी चीजें चमक रही हैं। जो ये चमकती हुई चीजें हैं इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टार्स, द बॉडीज विच आर ट्विंकलिंग एट द टाइम ऑफ नाइट आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज। जैसे हम देखते हैं कि स्टार चमकते हैं एटसेट्रा। उसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में कुछ बातें, जैसे जो स्टार होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं। स्टार्स के पास अपनी खुद की ईट होती है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्टिलेशन। जैसे हम नाइट के टाइम रात को स्काई में देखते हैं तो हम स्काई में बहुत सारे स्टार्स देखते हैं और इन बहुत सारे स्टार्स का एक ग्रुप होता है। तो जो ये इन स्टार्स का बहुत बड़ा ग्रुप होता है, इन ग्रुप के द्वारा एक शेप बनाई जाती है, उस शेप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ज्यादा स्टार हैं और इन स्टार के द्वारा जो शेप बनाई गई है इस शेप को हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सप्तऋषि। उसके बाद आपने ध्रुव तारा तो सुना ही होगा, जैसे उसका नाम है पोल स्टार। जो पोल स्टार होता है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, और अगर हमें ये पता लगाना है कि पोल स्टार कहाँ पे है तो ये हम सप्तऋषि की वजह से पता लगा सकते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे प्लैनेट्स सेलेस्टियल बॉडीज हैं जिनके पास अपनी ना तो हीट होती और ना ही लाइट होती। ये अपनी हीट और लाइट स्टार से लेते हैं। जैसे कि अर्थ है, अर्थ भी प्लैनेट है तो इसके पास इसी खुद की हीट और लाइट नहीं है तो ये सन से लेगा। सन इज आल्सो स्टार, सन भी स्टार है। तो उसके बाद आगे सन पे, जो सन है वो सन हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल बीच में है, सेंटर में। उस सन का साइज बहुत ही बड़ा है और सन इज मेड अप ऑफ वार्म गैसेस, और ये बहुत ही गर्म गैसों का बना है। और उसके बाद जो सन का डिस्टेंस अर्थ से वो है 150 मिलियन। उसके बाद हमें ये तो पता है कि जो हमारे प्लेनेट है ये सन के चारों तरफ घूमते हैं। तो जो हमारे प्लेनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं उनका एक पाथ है, उनका एक रास्ता है कि जिस रास्ते में घूमते हैं उस रास्ते को हम उनका ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट, प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए fixed path which is called its orbit।
जो अर्थ है हमारा और अर्थ के साथ एक वीनस और दूसरा प्लैनेट है, इन दोनों का जो साइज है बिल्कुल सेम है, लगभग सेम है, तो इसलिए इनको ट्विंस कहा जाता है। ट्विंस मतलब जुड़वा। उसके बाद है हमारा अर्थ टॉपिक। जो अर्थ है, जैसे सन से डिस्टेंस के अनुसार अर्थ थर्ड प्लेनेट है। देखिए जैसे कि यहाँ पे सन है और सन से फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये अर्थ है ऐसे थर्ड डिस्टेंस में देखा जाए तो। और जो अर्थ है ये फिफ्थ बिगेस्ट प्लेनेट है 8 प्लेनेट में से, और अर्थ के ऊपर 71% वाटर है। उसके बाद आ गया मून। मून क्या है? मून एक सैटेलाइट है। सैटेलाइट हम आगे देखेंगे कि क्या होता है। हर प्लेनेट के पास अपने डिफरेंट सैटेलाइट होते हैं। अर्थ के पास अपना एक मून है, और जो दूसरे हैं कई प्लेनेट उनके पास अपने डिफरेंट मून। जैसे कि जुपिटर के पास 223 हैं, किसी के पास कितने। उसके बाद आ गया मून का डायमीटर। जो मून का डायमीटर होता है, मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 25% है। जैसे ही मान लीजिए कि अर्थ का जो डायमीटर है वो है 100, तो मून का 25 होगा। उसके बाद आ गया डिस्टेंस का। जो मून का डिस्टेंस है अर्थ से वो है 384,000 किलोमीटर। उसके बाद ये भी कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मून के ऊपर सबसे पहला कदम किसने रखा, तो इसका आंसर है मून के ऊपर सबसे पहले जाने वाला नील आर्मस्ट्रॉन्ग था, जो कि 20 जुलाई 1929 को मून के ऊपर गया। नाउ वी रीड व्हाट इज सैटेलाइट। जैसे कि हमें ये पता है कि प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड सन, वैसे ही जो सैटेलाइट होते हैं वे प्लैनेट तो घूमते हैं सन के चारों तरफ, वैसे ही जो सैटेलाइट होते हैं, सैटेलाइट हमारे प्लैनेट के चारों तरफ घूमते हैं। सैटेलाइट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट्स। मून एक सैटेलाइट है जो कि अर्थ के चारों तरफ घूमता है 27 डेज में। सैटेलाइट्स आर रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। कुछ सैटेलाइट जो इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए हैं उनमें है इनसेट और एडुसेट। उसके बाद आ गया एस्ट्रॉइड क्या होते हैं। एस्ट्रॉइड बहुत साल पहले, मैनी ईयर्स एगो, जो प्लैनेट्स है हमारे प्लैनेट से टूट के सेपरेट हुए थे, जैसे कि अर्थ से सेपरेट हुए थे। जो ये एस्ट्रॉइड होते हैं, एस्ट्रॉइड भी सन के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, रिवॉल्व करते हैं। एस्ट्रॉइड पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में। ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि एस्ट्रॉइड कहाँ पाए जाते हैं। ये पाए जाते हैं मार्स और जुपिटर के बीच में, आपको याद रखना होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मेट्रॉइड्स। ये जो मेट्रॉइड होते हैं ये भी सन के चारों तरफ घूमते हैं। समटाइम जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हो कि ये जो मेट्रॉइड है, ये मेट्रॉइड अर्थ के साथ कोलाइड कर रहा है। कोलाइड मतलब टकरा रहा है। बट ड्यू टू हमें पता है कि अर्थ के ऊपर हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चलती है, जिस हवा के फ्रिक्शन के कारण ये मेट्रॉइड अर्थ से टकरा नहीं पाता और उससे टकराने से पहले ही क्रैश हो जाता है। उसके बाद आ गया सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या है? व्हाट इज सोलर सिस्टम? सोलर सिस्टम इज द सम ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, सन एंड क्लाउड। जो हमारी स्काई में जो भी चीज है, सेलेस्टियल बॉडीज या नॉन सेलेस्टियल बॉडीज, एवरीथिंग व्हाटएवर, सब कुछ सोलर सिस्टम में आता है। जैसे कि प्लैनेट्स आ गए, क्लाउड्स आ गए, वार्म गैसेस आ गई, बहुत सारी चीजें मिलकर सोलर सिस्टम बनाती हैं। उसके बाद आ गया मिल्की वे। मिल्की वे क्या होता है? मिल्की वे सम ऑफ लैक्स ऑफ स्टार्स, क्लाउड, गैसेस, मतलब मिल्की होता है सम ऑफ बहुत सारे सोलर सिस्टम्स का। उसके बाद आ गया यूनिवर्स। यूनिवर्स होता है सम ऑफ लैक्स ऑफ मिल्की वे, मतलब कि सोलर सिस्टम क्या होता है? सोलर सिस्टम होता है बहुत सारे प्लैनेट्स, स्टार, सन और क्लाउड का सम, और मिल्की वे होता है बहुत सारे सोलर सिस्टम्स का सम, और यूनिवर्स होता है बहुत सारे मिल्की वेज का सम। जो अर्थ है, अर्थ भी मिल्की वे में आती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अर्थ के बाद सोलर सिस्टम, उसके बाद बहुत सारे सोलर सिस्टम मिलके बनाते हैं मिल्की वे।
तो बहुत सारे मिलकर बनाते हैं यूनिवर्स। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य चीज है कि हमें ये याद होना चाहिए कि डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट प्लैनेट्स फ्रॉम अर्थ फ्रॉम सन। सॉरी मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया। यहाँ पे सन आना था। जैसे सभी प्लैनेट सन के चारों तरफ घूमते हैं, तो एक डिस्टेंस होता है कि किस डिस्टेंस से घूमते हैं। जैसे कि कौन सा सबसे पास है, कौन सा सबसे दूर घूमता है। तो सबसे पहले आता है मरकरी के बाद वेनस के बाद अर्थ मतलब 3rd नंबर पे है। 4th मार्स, 5th जुपिटर, 6th सैटर्न, 7th यूरेनस, 8th नेपच्यून। 9th भी था जिसका नाम था प्लूटो। बट एक एसोसिएशन हुई थी इंटरनेशनल 2005 में, जिसमें प्लूटो को एक ड्वार्फ प्लैनेट कह के इसको बाहर निकाल दिया गया था और इसके होने के सबूत नहीं पाए गए थे। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि रेड प्लैनेट कौन सा है। मार्स इज कॉल्ड रेड प्लैनेट। और जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है, इट इज लार्जेस्ट। और जो जुपिटर है और यूरेनस है, दोनों के चारों तरफ एक रिंग है। देखिए यहाँ पे जैसे दोनों चारों तरफ एक रिंग है। उसके बाद आ गया मरकरी क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। आगे जो यूपीएससी के एस्पिरेंट है उनके लिए ये लिंक है, जिसको यूपीएससी के 25 क्वेश्चंस करने हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके 25 क्वेश्चन देख लेना। थैंक यू।